إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا. فيا إخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في دراسة كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ فاضل صالح للشيخ حفظه الله. وقد دخلنا في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. نعم. بسم الله. باب من الشرك إرادة إنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وفي صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميسة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي راضية وإن لم يعطى ساخطة وإن لم يعطى ساخطة تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقاش توبة لعبد آخذ بعينان فراسه في سبيل الله أشعاث رأسه مغبرة قدمه إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في سقة كان في الساقة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. نعم. طيب، إذن هذا الباب ترجمته من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقد شرحنا قول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومر معنا تفسير هذه الآية. طيب، ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى: إن السلف الصالح رحمة الله عليهم قد فسروا هذه الآية وقالوا إنها تشمل 4 أنواع من الناس. وقالوا إن النوع الأول ممن ركبوا هذا الشرك الأصغر وأرادوا بعملهم الحياة الدنيا، أي أنه يعمل العمل الصالح وهو مخلص لله تبارك وتعالى بعمله، لكن يريد به ثواب الدنيا، ما أراد ثواب الآخرة، ما أراد الجنة، وما أراد العصمة من النار، وإنما أراد ثواب الدنيا، كأن يتعبد لله تبارك وتعالى بالصلاة وهو فيها مخلص لله تبارك وتعالى، أي أداها على طواعية واختيار، لكن يريد منها أن يصح بدنه، كما قلنا، أن يصح بدنه يعني بفعل هذه الصلوات الخمس، أو الذي يصوم متعبدا لله تبارك وتعالى، وإنما أراد ماذا؟ تخفيف الوزن بصيامه لشهر رمضان، فهذا لم يرد الآخرة بصيامه، وإنما أراد ثواب الدنيا. هذا هو النوع الأول. وذكرنا كذلك قد حكي أن رجلا، وهذا بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طيب، فهذا الحديث سببه ماذا؟ له سبب، وسببه أنه قد حكي أن رجلا من الصحابة رضي الله عنهم هاجر إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظهر أنه هاجر إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، لمثلا يجاهد معه ويتعلم منه وتعاون مع المسلمين على إقامة الدين وإعزاز الإسلام. وكان قصده في الحقيقة ليس ذلك، قصده في الحقيقة أن يتزوج امرأة تسمى أم قيس، فكان ذلك سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث. فافتضح الرجل واطلع الناس على قصده، وصاروا يدعونه بماذا؟ مهاجر أم قيس، صاروا يدعونه ويسمونه بمهاجر أم قيس. طيب، donc on avait cité la semaine dernière le fait que les prédécesseurs salaf salih vertueux ont expliqué ce verset-là dans la sourate Hud, qu'on a déjà expliqué, en disant que ce verset, il concerne 4 catégories de personnes. Et on avait commencé à citer la première.
Et le cheikh, il dit la première, c'est ceux qui font une œuvre qui en apparence qui est pieuse, qui la font par adoration pour Allah, c'est-à-dire par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui prient les 5 prières. Donc ils les font parce qu'Allah tabarak wa ta'ala leur a ordonné de les faire. Jayyid. Donc ils les font en tant que serviteurs d'Allah, en tant qu'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme celui qui jeûne le mois de Ramadan, il le jeûne parce que Allah tabarak wa ta'ala lui a ordonné de jeûner. فهذا صام متعبدا لله. لكن cependant, mais lorsqu'il prie, lorsqu'il jeûne, il ne désire pas à travers ses œuvres la récompense de l'au-delà. Il ne désire qu'une récompense qui est celle de ce bas monde, de cette dunya. Donc il va prier les 5 prières, pas pour accéder au paradis, pas pour être préservé du feu de l'enfer, mais il va prier les 5 prières pour rester en forme. Pour rester en forme physique. Parce que le fait justement de s'incliner, de se prosterner, de se lever, ça maintient sous une certaine perspective, c'est vrai, une certaine forme physique. Ou alors celui, comme on avait dit aussi, qui va aller à la mosquée 5 fois par jour, mais en ne recherchant pas l'au-delà. Il recherche en allant à la mosquée 5 fois par jour à pied, aller-retour, eh bien, encore une fois, il recherche à faire sa quantité de pas demandés au quotidien afin de rester également en forme, de maintenir une santé physique. Ou celui qui va jeûner le mois de Ramadan, pas pour, encore une fois, accéder au paradis, pas pour qu'Allah tabarak wa ta'ala lui pardonne ses péchés, pas pour pouvoir entrer par une des portes du paradis qui est Bab al-Rayyan, qui est réservé aux jeûneurs, mais pour le régime. Pour le régime et pour perdre du poids et pour atteindre le poids idéal par rapport à sa taille et à sa corpulence. Donc ça c'est la première catégorie de personnes et elle est concernée par le verset. Par ce verset-là de la sourate Hud. Puis on avait mentionné le hadith du messager d'Allah alayhi salatu wassalam lorsqu'il a dit dans le sens Innama al-a'malu bin-niyyat, les actes n'existent que par les intentions. Et à chaque personne la rétribution de son intention. Puis il dit et celui dont l'expatriation ou dont l'immigration ou l'émigration est faite vers Allah et son messager, eh bien elle sera faite vers Allah et son messager. Ici, qu'est-ce que signifie la takrar, c'est la répétition. Qu'est-ce qu'elle veut dire, ikhwati fillah? Le premier ilah, il veut dire concrètement qu'il fait ce chemin-là pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, illallah wa rasulihi, ay fi qasdihi, dans son intention. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله في قصده, dans son intention. Donc son intention, c'est d'émigrer pour le visage d'Allah, les wajhillah, wa ila rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour rejoindre le messager sallallahu alayhi wa sallam de son vivant. Et après sa mort, on a dit, pour rejoindre les gens qui suivent et qui s'attachent à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. وما زالت الهجرة إلى اليوم وإلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة. Jusqu'à la fin des temps, l'hijra restera et demeurera une des plus grandes adorations qui soit et des plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. De s'expatrier, de voyager ou de changer de lieu, de pays, de ville, d'endroit, de continent même si vous voulez,
pour plaire à Allah et pour se retrouver avec les gens de la sunna. Puis il dit فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et il répète une seconde fois. Qu'est-ce que ça veut dire ici, Mustapha? Voilà. في الثواب. فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ في الثواب. Dans la récompense, il aura la récompense de celui qui a émigré pour plaire à Allah et pour se retrouver avec le messager alayhi salatu wassalam. Donc il faut savoir que ce hadith, ikhwati fillah, il a une cause. Comme cela a été rapporté d'un compagnon qui avait donc émigré à Al-Médina, Jaïd, et en apparence, il a émigré pour Allah, ou vers Allah et vers son messager, alayhi salatu wassalam, notamment afin de combattre à ses côtés, d'apprendre auprès de lui et d'aider les musulmans, la communauté, à établir la religion d'Allah tabarak wa ta'ala sur terre, et afin de donner une force supplémentaire à l'islam. En apparence. Mais en vérité, Allah tabarak wa ta'ala l'a dévoilé. Il l'a dévoilé et a montré qu'en réalité, il n'a pas fait la hijra pour cela, mais il ne l'a faite que pour épouser une femme qui s'appelait Qais. Jaïd. Et donc c'est la raison pour laquelle le prophète il a dit ce hadith. Et donc Allah tabarak wa ta'ala il a exposé son intention et les gens ont été mis au courant jusqu'à ce qu'il se soit mis à l'appeler Muhajir Qais, l'expatrié de Qais, l'expatrié ou l'immigré ta Qais. Jaïd, vous pourrez le dire aujourd'hui. فهل يجوز هذا السؤال هل يجوز أن يفعل طاعة وعبادة الله تبارك وتعالى ويقصد من ورائها الحصول على منفعة دنيوية؟ هل يجوز أن تفعل طاعة وتفعل عبادة لله تبارك وتعالى وتقصد من ورائها، من وراء تلك العبادة ومن وراء تلك الطاعة الحصول على منفعة دنيوية؟ الأصل إخوتي في الله، الأصل في المسلم أن يقصد بعبادته وطاعته مرضاة الله. هذا هو الأصل. أن تقصد بصلاتك وصيامك وإعطاء زكاتك وحجك وعمرتك وبرك لوالديك مرضاة الله سبحانه وتعالى، وأن تكون نيته متحمضة لذلك. ومن فعل الطاعة أو العبادة بقصد الحصول على ثمرة دنيوية فإن له في ذلك حالين. انتبهوا، إن له في ذلك حالين. الأولى أن تكون الثمرة الدنيوية هي كل مبتغاه هذه هي وكل قصده، فيصوم لأجل الحمية كما قلنا، يصوم لأجل رجيم، ويحج ويعتمر عن غيره، وهذا يحصل كثيرا في زماننا هذا، يحج ويعتمر عن غيره طلبا للمال فقط، طلبا للمال فقط. جيد. ويتصدق بنية ماذا؟ الشفاء. يتصدق لا بإرادة الآخرة، إنما يتصدق بنية الشفاء،
والشفاء في الدنيا. جيد. أو يتصدق بنية الثناء عليه إلى آخره. فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. هذا ليس له في الآخرة من نصيب. قال سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال أبو العباس القرطبي رحمة الله عليه: فأما إذا كان الباعث هو السبب على تلك الأفعال غير ذلك من أغراض الدنيا فلا يكون عبادة. لا يكون عبادة. يعني إن كان قصده هذا الرجيم وتخفيف الوزن والحمية وكذا وكذا فهذا ليس بعبادة. ليس بعبادة. هذا كلام القرطبي رحمه الله. بل يكون معصية. بل يكون معصية موبقة لصاحبها، فإما كفر وهو الشرك الأكبر وإما رياء وهو الشرك الأصغر. فهذا إذا كان الباعث على تلك العبادة يعني الغرض الدنيوي وحده، بحيث لو فقد ذلك الغرض لترك العمل. لو فقد ذلك الغرض لترك العمل. انتهى كلامه. Donc on a dit une question ici. Est-ce qu'il est donc autorisé d'accomplir un acte d'obéissance, comme la prière, le jeûne, etc., une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais de placer l'intention d'obtenir un intérêt de ce bas monde? Est-ce que tu as le droit d'avoir l'intention d'obtenir un intérêt de ce bas monde en faisant un acte d'adoration ou une œuvre pieuse aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse, elle n'est pas aussi simple que ça. Vous allez le voir, Inch'Allah. La première, ou plutôt, pour commencer, la base chez le musulman, normalement, la base chez le croyant, chez le musulman, c'est que lorsqu'il accomplit une adoration, lorsqu'il fait une bonne action, il ne recherche que la satisfaction de son Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. C'est ça la base, ikhwati fillah. Et c'est l'une des plus grandes exigences de la parole La ilaha illallah, qui fait de nous des musulmans, qui fait de nous des croyants. Donc la base est que lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu fais une bonne action, lorsque tu es bienfaisant envers tes proches, envers tes voisins, lorsque tu es bon envers tes parents, lorsque tu es bon envers les créatures de manière générale, eh bien tu le fais uniquement pour satisfaire ton Seigneur. Pour que ton Seigneur, tabarak wa ta'ala, soit satisfait de toi et t'agrée. C'est pour ça que tu fais ces choses-là, pas pour autre chose. Ça, c'est la base. La base est donc que ton intention doit être purement vouée à quoi? À satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois. Taïb. Donc on revient à celui qui fait une adoration, malgré ça, avec l'intention d'obtenir un intérêt de ce moment. On aura deux cas possibles. Le premier cas, celui dont l'intention, la seule intention, n'est que d'obtenir un intérêt de ce bas monde. C'est sa seule intention. Sa seule motivation, son seul moteur, lorsqu'il jeûne, lorsqu'il prie, etc., c'est d'obtenir un bien de ce bas monde. C'est sa seule motivation, rien d'autre.
Donc il jeûne, on a dit, pour perdre du poids, pour le régime. Et ça c'est fréquent aujourd'hui, de plus en plus, tu vois des gens, et c'est devenu même un business, Allah al-Musta'an, qui vont proposer aux gens de faire le pèlerinage ou la Umrah pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un d'autre. Qui a les moyens, mais qui ne peut pas y aller physiquement, par exemple. Physiquement, il ne peut pas faire le Hajj, la Umrah. Donc, il va proposer ses services en disant, moi, je prends tant. Voyez? Donc, lui, à la base, cet acte-là, qui est le fait de faire le pèlerinage ou la Umrah pour quelqu'un, à la base, c'est une bonne action. Pour quelqu'un qui ne peut pas physiquement, n'est pas capable de partir faire l'Umrah ou le Hajj. Mais lui, sa seule intention, ce n'est pas de rendre service à la personne afin de plaire à Allah tabaraka wa ta'ala, car Allah Jalla wa Ala dit wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. Non, il ne le fait pas pour ça, lui. Il le fait pour être payé, c'est tout. Pour la rémunération. Il le fait pour la rémunération. Ou alors celui qui va, ça c'est encore plus subtil, celui qui va donner une sadaqa pour qu'Allah le guérisse. Il va donner une sadaqa pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala le guérisse de sa maladie. Et la guérison d'une maladie, ça c'est un bienfait de la dunya. La disparition d'une maladie, c'est un bienfait de la dunya, c'est pas un bienfait de l'au-delà. C'est un bienfait de la dunya. Jayid. Ou celui qui va donner une sadaqa, une aumône, pour que les gens fassent ses éloges et disent de lui qu'il est très généreux. Jayid. Eh bien, tous ces exemples-là, ikhwati fillah, font que la personne qui a cette intention unique n'a aucune récompense dans l'au-delà. Laysa lahu fil akhirati shay. Il n'aura rien par rapport à ces actes-là qu'il aura fait. Il s'est fatigué à faire l'Umrah, il s'est fatigué à faire le Hajj, il s'est fatigué à jeûner, il s'est fatigué à prier, il s'est fatigué, il s'est peut-être même appauvri en donnant la sadaqa, mais il n'obtiendra rien du tout de cette sadaqa dans l'au-delà. Pourquoi? Innamal a'mal bin niyyat. Les actes n'existent et ne sont récompensés que par les intentions. Que par les intentions, ikhwati fillah. C'est pour cela qu'on doit tout le temps remettre en question nos intentions. Tout le temps se remettre en question. Et renouveler et purifier nos intentions. Parmi les exemples que tu as cités, il y en a qui, le fait de guérir nos malades par l'hormone, ça c'est du prophète. Du coup, il y a une différence avec les autres exemples que tu as cités. Celui qui va faire le... Non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence parce que dans des hadiths, le prophète aussi, il a encouragé les gens à faire le pèlerinage et à faire la Umrah pour des gens qui n'ont pas pu le faire. Par exemple, des morts qui n'ont pas eu le temps de faire la Umrah ou le pèlerinage. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un texte qui nous dit que la sadaqa est une cause de guérison que cela doit être ta seule intention. Ces textes-là sont des textes d'encouragement, de motivation. Pas des textes qui nous font comprendre que on doit avoir seulement cette intention-là. Non. La base, encore une fois, chez le musulman, est que lorsque tu fais quelque chose de bien, tu le fais uniquement pour plaire à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Pas pour guérir. Pas pour maigrir. Pas pour une rémunération quelconque. Jaïd? Non. Et encore une fois, la preuve, c'est le verset de la sourate Hud qu'on a déjà mentionné. Il dit, le grand mufassir al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, donc celui dont la seule motivation n'est autre que des intérêts de ce bas monde, eh bien en vérité son acte n'est même pas une adoration.
لا تسمى عبادة. C'est même pas une adoration. C'est même un péché. Donc il fait l'umrah. Sa umrah c'est une ma'asiyah. والعياذ بالله. هذا قول القرطبي. Il fait le hajj pour quelqu'un. Son hajj c'est un péché. Il jeûne pour maigrir. Son jeûne c'est un péché. Il va à la mosquée pour garder en forme, pour garder la forme, pardon, pour rester en forme. Eh bien, ces allers-retours à la mosquée, c'est un péché auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. هذه معصية. هذا يخالف قول لا إله إلا الله. هذا يخالف توحيد. جيد. Et il sera dans l'une des deux situations. Soit ça sera un kufr akbar, donc un shirk akbar, c'est-à-dire ça concerne ceux qui ne prient même pas pour Allah, ceux qui ne jeûnent même pas pour Allah, mais ils font ces choses-là que pour la dunya, c'est tout. Et il aime yata'abbad lillah. Lui, quand il sort de chez lui pour aller à la mosquée, pour prier, il ne le fait pas pour Allah, c'est pas pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Du début à la fin, il le fait pour les créatures. Il n'a aucune intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala ou d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. S'il n'y avait pas ces profils-là de ce bas monde, il n'aurait pas prié. Il n'aurait pas prié, tout simplement. Jahid. Donc celui-là, il n'y a pas de doute que c'est du shirk akbar. Kufr akbar. Ou alors, ça peut être aussi du shirk asghar. Comme celui qui fait ces choses-là pour Allah. Donc il adore Allah tabarak wa ta'ala, muta'abbad lillah, mais sa seule intention, c'est l'ostentation, riya. Sa seule intention, c'est toutes les raisons qu'on a mentionnées donc auparavant. Lui, il tombera dans l'association asghar mineur. Non. واضح يا اخوتي في الله؟ الحالة الثانية أن يبتغي بعمله وجه الله. أن يبتغي بعمله وجه الله ويقصد مع ذلك تحصيل الحظوظ والفوائد الدنيوية المباحة. ويقصد مع ذلك منفعة دنيوية مباحة التي تترتب على العمل كمن صام لله وقصد مع ذلك حفظ صحته وحج لله ونوى مع ذلك التجارة. جيد. يشتري مثلا بضائع في السعودية ويرجعها في فرنسا تجارة. وزكى لله قاصدا البركة. زكى لله قاصدا نماء ماله مثلا، أو تصدق لله ونوى مع ذلك الشفاء من المرضى كما قلنا أو من المرض، وصلى أو ووصل رحمه ابتغاء الأجر وطول يعني العمر وسعة الرزق. ففي هذه الحال يختلف الحكم بسبب يعني قوة الباعث على العمل. Second cas, donc on a dit le premier cas qui nous rappelle, Inch'Allah, c'est quoi le premier cas? Gary, c'est quoi le premier cas? C'est la première catégorie de ceux qui font l'adoration pour l'avenir. Ouais. Qui font l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Non, le premier cas qu'on a cité, après cela. Ceux qui font justement un acte d'adoration
et qui désire des intérêts de ce bas monde. On a dit il y a deux situations possibles. La première situation, Il ne souhaite que les intérêts de ce monde. voilà. Dans aucun cas, il fait cela pour Allah. Il ne désire uniquement que l'intérêt de ce bas monde. D'accord? Lui, on a dit soit du shirk akbar, soit asghar selon son intention. Maintenant, seconde situation. Celui qui fait ses actes pour le visage d'Allah. Donc il jeûne les wajhillah. Il prie pour plaire à Allah. Il jeûne pour plaire à Allah. Mais en même temps, donc il met, comme on dit, une double intention. En même temps, il recherche à travers cela l'obtention d'un bien de ce bas monde. D'un bien qui est permis, bien sûr. D'un bien qui est autorisé. Ce n'est pas un bienfait inventé de sa tête. Mais c'est un bienfait qui existe concrètement ou un bienfait religieux cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple. D'accord? Parmi ces bienfaits autorisés, donc, à travers ces actes, celui qui va jeûner pour Allah, subhanahu wa ta'ala, donc pour plaire à Allah, son Seigneur, mais qui désire en même temps, comme on a dit, eh bien, garder une santé. Car les médecins disent, tous les médecins sont unanimes pour dire que le jeûne est bon pour la santé. Que le jeûne est bon pour la santé. Donc il a deux intentions. Une intention de plaire à Allah et une intention de jeûner. Ça peut être tous les lundis, tous les jeudis, le jeûne de Ramadan, Ashura, Arafat, etc., etc. Pour plaire à Allah. Mais aussi pour rester et pour garder une santé. Celui qui va faire le pèlerinage pour Allah, donc il le fait le pèlerinage pour lui, c'est-à-dire pour lui-même, pour plaire à Allah, mais en même temps, il a mis l'intention de partir à Mecca ou à Medina pour du commerce, pour ramener des marchandises en France ou au bled ou ailleurs pour les vendre. Ou pour faire une escale à Dubaï et revenir également avec des parfums pas chers. Ou celui qui va verser la zakat pour Allah tabarak wa ta'ala, pour plaire à Allah, parce qu'Allah tabarak wa ta'ala lui a imposé cette zakat une fois par an, et il est imposable. Mais en même temps, il la verse en recherchant la baraka, la bénédiction dans ses biens, dans sa famille, dans sa santé, dans sa maison, où il verse la zakat avec l'intention également qu'Allah tabarak wa ta'ala l'enrichisse. Car comme vous savez, le fait de donner la sadaqa est une cause d'enrichissement. Est une cause qu'Allah tabarak wa ta'ala t'enrichisse. Ou comme on l'a dit tout à l'heure, il verse la sadaqa pour Allah, mais en même temps, afin qu'Allah le guérisse. Afin qu'Allah enlève la maladie qu'il a touchée. Ou celui qui va maintenir les liens de parenté avec ses proches, avec ses parents, ses frères, ses sœurs, sa famille de manière générale, en recherchant la récompense d'Allah dans l'au-delà, mais en même temps en recherchant le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala prolonge sa durée de vie, ou qu'Allah tabarak wa ta'ala l'enrichisse. Est-ce que ces motivations sont permises? Oui, elles sont permises. Parce qu'elles sont mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Parce que si elles n'avaient pas été citées, on n'aurait pas le droit de faire ça, d'avoir ces motivations-là. On ne peut pas les inventer, ces motivations-là. C'est pas comme le jeûne. Le jeûne, tu n'as pas besoin de texte pour dire que le jeûne est bon pour la santé. C'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement, alhamdulillah. Mais pour des intérêts religieux comme celui-là, le fait que lorsque tu maintiens les liens familiaux, Allah prolonge ta durée de vie, tu as besoin d'une preuve. Ou de dire que le fait de maintenir les liens familiaux, Allah tabarak wa ta'ala
يعني وسع رزقك, t'enrichis, tu as besoin d'une preuve. Mais étant donné qu'on a une preuve, tu as le droit. Alhamdulillah. Et dans cette situation, donc on vient de citer avec tous les exemples et tout, eh bien, on peut avoir plusieurs jugements. Plusieurs jugements, et cela selon la force de la motivation qui t'a poussé à faire ces œuvres-là. Le jugement dépendra de la proportion de tes deux motivations. La comparaison entre ta motivation pour Allah tabarak wa ta'ala et ta motivation pour des intérêts de ce bas monde. Donc selon la proportion de ces deux motivations-là, eh bien on pourra émettre un jugement en fonction de cela. إذن أولا إن كان الباعث الأقوى هو وجه الله وابتغاء الأجر من الله فلا بأس لا بأس إن كان الباعث الأقوى هو وجه الله وابتغاء مرضات الله والأجر في الآخرة فهذا لا بأس به. قال شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: قصد العامل ما يترتب على عمله من ثواب الدنيا لا يضره إذا كان القصد من العمل وجه الله والدار الآخرة، فإن الله بحكمته ورحمته رتب الثواب العاجل والآجل، ووعد بذلك العاملين لأن الأصل هذه الأسباب ينشط العاملين. هذا من باب التنشيط، ينشط العاملين ويبعث هممهم على الخير. كما أن الوعيد على الجرائم وذكر عقوبتها مما يخوف الله به عباده كذلك، يعني يحثهم على ترك الذنوب والجرائم. فالمؤمن الصادق يكون في فعله ويكون في تركه مخلصا لله تبارك وتعالى، مستعينا بما في الأعمال من المرغبات المتنوعة على هذا المقصد الأعلى. Donc, le premier cas concernant la seconde situation, concernant celui qui a deux motivations. Si sa plus grande motivation, sa plus forte intention est de plaire à Allah et de désirer la récompense auprès d'Allah dans l'au-delà, dans ce cas, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à doubler son intention, à condition que ta motivation première et ta plus grande et ta plus forte intention, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas de guérir, pas de faire en sorte à ce que ta vie soit prolongée, pas de devenir plus riche, ou pas de maigrir, ou de rester en forme. Non, ton intention première, principale, est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, tu as une sous-intention, une intention qui doit rester inférieure à la première. Il dit l'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, donc l'intention de l'amil, celui qui fait l'acte, qui est d'obtenir quelque chose qui existe parmi les intérêts de ce bas monde. Cela n'est pas quelque chose de répréhensible, de mauvais en soi, à condition que l'intention première est de plaire à Allah.
subhanahu wa ta'ala, et l'au-delà. Car ce n'est pas pour rien qu'Allah tabarak wa ta'ala a mis des intérêts dans ce bas monde, à travers ses actes. Ce n'est pas pour rien que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mentionné certains bénéfices de ce bas monde à travers certaines adorations. Jaïd. Donc Allah tabarak wa ta'ala, de par sa sagesse et de par sa rahma, eh bien il a mis en place des récompenses qu'on appelle ajil, des récompenses ultérieures qui sont réservées dans l'au-delà, mais aussi des récompenses ajil, des récompenses antérieures ou présentes dans ce bas monde. Et il a promis à ceux qui font ces actes-là, eh bien, des choses dans ce bas monde, afin de leur donner un espoir supplémentaire et une motivation supplémentaire, car sinon il n'y aurait pas de but de mentionner ces choses-là. Sinon, quel serait le but? Donc le but ici, c'est de motiver davantage la personne, afin qu'elle ait encore plus d'envie, encore plus de motivation à faire le khayr, à faire le bien. Toi, lorsque tu sais que quand tu donnes la sadaqa, tu sais qu'Allah tabarak wa ta'ala, il met la baraka dans ton argent. Ou tu sais qu'Allah tabarak wa ta'ala te guérit ou guérit tes malades. Lorsque tu verses la sadaqa, il n'y a pas de doute que c'est une motivation supplémentaire pour toi. Voilà. De la même manière qu'Allah tabarak wa ta'ala, lorsqu'il profère des menaces à l'encontre de certains péchés, lorsqu'il parle des châtiments, des punitions qui peuvent exister même dans ce bas monde, sur ceux qui commettent des crimes ou des délits ou des péchés, c'est pas pour rien aussi. C'est pour faire reculer, pour démotiver ceux qui voudraient justement commettre des péchés. Donc il y a une sagesse derrière, bien sûr. Il y a une sagesse. Jaïd, afin d'intimider, afin de sensibiliser sur la dangerosité de ces péchés. Donc le croyant qui est véridique, quoi qu'il en soit, le croyant, le mu'min as-sadiq, imma fi fi'l, imma fi tarki, lorsqu'il fait quelque chose ou lorsqu'il ne fait pas quelque chose, à la base qu'il doit les faire ou ne pas les faire en étant sincèrement adorateur d'Allah tabarak wa ta'ala. Il doit les faire pour plaire à Allah tabarak wa ta'ala ou ne pas les faire pour plaire à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Mais il a le droit de céder pour se motiver de ces choses-là qui poussent et qui te motivent encore davantage à faire ces bonnes actions ou à délaisser ces mauvaises actions-là. Et cela, on a dit, il faut que ça reste quelque chose d'inférieur et de secondaire par rapport à la motivation première, qui est celle de plaire à son Seigneur, le Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه: إن كان الأغلب عليه نية التعبد فقد فاته كمال الأجر. إن كان الأغلب عليه نية التعبد فقد فاته كمال الأجر، ولكن لا يضره ذلك باقتراف إثم أو وزر لقوله تبارك وتعالى في الحجاج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه الآية في الحجاج، وقال سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. انتهى كلامه. نعم. Mais le Cheikh Al-Uthaymin, il dit une chose encore plus subtile. Il dit, certes, tu as deux intentions, c'est permis. Même si ton intention la plus forte est de plaire à Allah tabarak wa ta'ala, c'est bien. Mais le fait d'avoir mis une double intention diminue ta récompense dans l'au-delà.
diminue ta récompense dans l'au-delà. Et ajruka fil akhirah naqis. Naqis. Walaysa bikamil. C'est-à-dire que si tu mets double intention, même si ta plus forte intention est de plaire à ton Seigneur, tabarak wa ta'ala, tu as le droit, mais dans l'au-delà, tu n'obtiendras pas la récompense complète. Pourquoi? Parce que tu as reçu déjà une récompense dans ce bas monde. Et le fait que tu aies reçu une récompense dans ce bas monde diminue celle de l'au-delà. Diminue celle de l'au-delà. جيد؟ نعم. Mais sans que cela rentre non plus dans le péché. Tu n'auras pas commis un péché, mais tu auras quand même été la cause que ta récompense fil akhirah, dans l'au-delà, elle soit plus basse. Il n'y a pas d'autre que la récompense que, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, la taille d'un fouet, c'est-à-dire à peu près 1 mètre dans le paradis, est meilleure que toute la dunya et tout ce qu'elle contient. Donc, c'est une perte en soi. C'est une perte immense en vérité. Que de diminuer ta récompense dans le paradis, ta récompense dans l'au-delà, pour quelques bienfaits dans ce bas monde. Et pourquoi c'est bête en plus? Pourquoi c'est bête, ikhwatifillah? Qui peut répondre à la question? Si tu mets que l'intention pour l'akhira, Allah va te donner dans ce bas monde. Ahsant. Parce que même si tu n'y mets qu'une seule intention, niya wahida, wa hiya wajh Allah tabarak wa ta'ala, qui te plaire Allah tabarak wa ta'ala, Allah te donnera non seulement ta pleine récompense fil akhirah, mais il te donnera aussi sur terre. Il te donnera aussi dans ce bas monde. Il te guérira, il t'enrichira, te mettra la baraka. Donc c'est en vérité, c'est un gâchis. Même si c'est permis, c'est un gâchis quand même. C'est un gâchis quand même. Al-mu'min, il doit être éveillé. Et il doit encore une fois être focalisé sur son intention, son cœur. Al-qalb qabla kull shay. Le cœur avant toute chose. Pourquoi je fais les choses? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que ce bas monde? Qu'est-ce que l'au-delà? Qu'est-ce que ce bas monde par rapport à l'au-delà? Voyez? C'est pas un péché malgré tout, car Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a parlé des pèlerins, le hujjaj, dans le sens il a dit, et il n'y a aucun péché à ce que vous recherchiez un mérite de votre, ou plutôt un bienfait de votre Seigneur, et dans ce bas monde. D'accord? Il n'y a aucun mal à ce que le pèlerin, lorsqu'il part faire le hajj, eh bien, à ce qu'il recherche un bienfait dans ce bas monde, durant son hajj. Donc cela montre bien qu'il est permis de mettre la double intention. Mais, comme on a dit, cela diminue la récompense de l'au-delà, et cela à condition que sa motivation la plus forte soit de plaire à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, à détailler et on va montrer les situations différentes concernant celui qui a les deux motivations. Ça, c'était la première situation. Donc, la première situation, celui dont la motivation pour Allah est la plus forte. Et on verra les autres situations possibles. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك